जय श्री कृष्ण। जय माताजी। मारी बहन एक खूब मोटी ऑफिस में काम करवा लगी। थोड़ा दिवसों में अमारी स्थिति बदलाई गई। बहन पण खूब सारा कपड़ा पहरीने नौकरी पर जती। पण अजीब बात ए हती के ज्यारे पण हूँ तेने नौकरी पर छोड़वानुं कहेतो तो गुस्से थई जती अने साफ ना पाड़ी देती। एक दिवस तेणे पोतानो फोन घरे ज भूली गयो हतो। थोड़ी ज वारमां फोन पर कॉल आववा लाग्या अने जेवो मैं फोन उपाड्यो तेवुं लाग्युं के मारा पग नीचेथी जमीन सरकी गई। कारण के बीजी तरफथी एक पुरुष मारी बहन ने हूँ हमणां ज ऊँघमांथी उठीने ओरडामांथी बहार आव्यो हतो त्यारे अचानक मारी नजर मारी बहन पर पड़ी जे तैयार थईने ओसरीमां खाटला पर बेठी हती। मैं आश्चर्यथी तेनी तरफ जोयुं। आज सुधी मैं क्यारेय तेने सवारे आटली वहेली उठती जोई नहोती। मोटे भागे ते बपोરના 12 वाग्या सुधी ज उठती। हूँ तेनी बाजुमां बेसी गयो अने तेने धारदार नजरे जोता बोल्यो, शुं इरादो छे? क्यानी तैयारी छे? ते मने जोता बोली, हवे तारी जेम काम चोरी तो नहीं करूँ ने? आ घरनी जवाबदारी कोईए तो लेवी ज पड़शे। तने तो फक्त तारा विडियो गेम के कॉम्प्यूटर क्लासनी ज पड़ी छे। आ घरनी जवाबदारी कोईए तो वेचवी पड़शे। पप्पा क्यां सुधी आपणुं बधुं करशे? आपणे बंने मोटा थई गया छीए। आपणे बंनेए कंईक विचारवुं जोईए के घरनी जवाबदारीओ अडधी अडधी वेची लईए। पण ना, आपणे बंने तो मफतनी रोटली तोड़ी रह्या छीए। पण हवे हूँ आगळ बर्दाश्त नहीं करी सकूँ एटले आजे हूँ इंटरव्यू आपवा जाऊं छुं। सारूं थशे के तू तारा कामथी काम राखे अने आगळथी मारी साथे आवा सवाल जवाब कर्या के आवी नजरे मने जोयुं तो माराथी खराब कोई नहीं होय। आटलुं कहीने ते ऊभी थईने पोताना ओरडामां चाली गई। ज्यारे हूँ कंई बोली शक्यो नहीं। अचानक सेवानो जुस्सो मारी बहेनना दिलमां जाग्यो हतो जेणे मने आश्चर्यचकित करी दीधो। मम्मी थोड़ीवार पछी रसोडामांथी बहार आव्या। हूँ कंई बोलूं ए पहेला तेओ बोल्या, तने खबर छे तारी बहेनने अचानक शुं थई गयुं? रात्रे ओरडामां आवी अने कहेवा लागी के मारो इंटरव्यू छे, पप्पानी जवाबदारी अडधी वेचवा मागुं छुं। मने तो कंई समजातुं नथी। आखरे कई कंपनीए तेने बोलावी छे? जो के तेणे तो इंटर पास कर्युं छे। जरा ध्यानथी विचार, इंटर पासने क्यारेय इंटरव्यूनो कॉल नथी आवतो। वधुमां वधु शाळामां शिक्षकनी नौकरी मळे ए सिवाय कोई मोटी कंपनीमां नौकरी मळवी शक्य ज नथी। ज्यारे मम्मी मने जोता बोल्या, हमणां तेनी सामे कंई बोलवुं नहीं। तू सारी रीते जाणे छे ने नानी नानी वातो पर ते गुस्से थई जाय छे अने हूँ नथी ईच्छती के तमारा बंने वच्चे कोई झगड़ो थाय। ज्यारे हूँ खभा उछाळीने बोल्यो, न तो मैं क्यारेय झगड़ो कर्यो छे न हूँ आजे झगड़ो करवानो इरादो राखुं छुं। हूँ हमेशा खुला दिमागनो माणस रह्यो छुं। बिनजरूरी रीते बहेन दीकरीओ पर रोकटोक करवी मने पसंद नथी, पण नजर राखवी हूँ मारी फरज समझुं छुं। सारूं थशे के तू तेने कहे के मारी साथे जाय। हूँ जाते तेने इंटरव्यू माटे मूकी आवीश। ज्यारे मम्मी माथुं हलावता बोल्या, तेणे केब बोलावी लीधी छे, 15 मिनिटमां ते आवी जशे। मैं कह्युं हतुं के तारो भाई तने बाइक पर मूकी आवशे, पण तेनुं कहेवुं छे के पहेलो दिवस छे एटले ते केबमां जशे जेथी तेनी छाप सारी पड़े। मम्मीनी वात सांभळीने हूँ तरत बोल्यो, तो कोई वांधो नहीं, हूँ पण केबमां जईश। पाछा आवती वखते हूँ कोई बस के रिक्शा लई लईश। एकली जવું तेना माटे ठीक नथी। આપણને તો ખબર હોવી જોઈએ કે તે ક્યાં જાય છે, કોની સાથે બેઠે ઉઠે। હું તેને કેવી રીતે કોઈ અજાણ્યા પર ભરોસો મૂકી શકું? આટલું કહીને હું તૈયાર થવા અંદર ગયો જ્યારે મારી મમ્મી તેને કહેવા લાગ્યા। થોડી ક્ષણો એમ જ પસાર થઈ ગઈ। હું હમણાં વોશરૂમનો દરવાજો ખોલીને અંદર જવા લાગ્યો ત્યાં જ મારી બહેન એકદમ ઓરડામાં આવી। હું કંઈ બોલું એ પહેલાં તે ચીસ પાડતા બોલી, આખરે તારી સમસ્યા શું છે? હંમેશા મારી પાછળ લાગી રહે છે, ક્યારે આ ન કર, ક્યારે એ ન પહેર, અહીં ન જા, એની સાથે દોસ્તી ન રાખ। આખરે તારી સમસ્યા શું છે? મારી મરજી, મારું જીવન, હું ગમે તે રીતે જીવું। તું આ બધામાં દખલ કરવાવાળું કોણ થાય છે? તે મારું જીવન બગાડી દીધું। આગળથી મારા મામલામાં દખલ કરી તો યાદ રાખજે ઉમંગ, મારાથી ખરાબ કોઈ નહીં હોય। આટલું કહીને તે બહાર ચાલી ગઈ જ્યારે હું આશ્ચર્યથી તેની પીઠ જોતો રહી ગયો। આજ સુધી મારી બહેને ક્યારેય મારી સાથે આવા અંદાજમાં વાત નહોતી કરી, પણ હા, એ વાત નક્કી હતી કે મારી અને મારી બહેનની બહુ ઓછી બનતી હતી। પણ હંમેશા ઝઘડો હું જ કરતો। તે મોટી બહેન હોવાના નાતે મારી સાથે હંમેશા નરમાશથી જ વર્તતી। ક્યારેક હું તેને ચીડવી દેતો, છતાં તેણે ક્યારેય મારી સાથે આવી વાત નહોતી કરી। મારી રોકટોક પણ તેને ખરાબ નહોતી લાગતી, બલકે ઘણીવાર ટાળી દેતી। અને જો આજે હું તેની સાથે જઈ રહ્યો હતો તો આ એક ખૂબ મોટી વાત હતી, કારણ કે ઘણીવાર જ્યારે તે મને સાથે ચાલવા કહેતી તો હું ના પાડી દેતો, અને આજે ઇન્ટરવ્યૂ માટે તેનું આ વર્તન જોઈને ન જાણે કેમ મારું મન એકદમ અજીબ સ્થિતિમાં ચાલ્યું ગયું। કંઈક તો હતું, કંઈક ગડબડ ચોક્કસ હતી।
મારી બહેન કંઈક તો છુપાવી રહી હતી. હું તરત બહાર આવ્યો, પણ તે કેબમાં બેસીને ચાલી ગઈ હતી. હું મમ્મી પાસે આવ્યો તો તેઓ મને જોતા બોલ્યા. મેં તેને જેવું કહ્યું તે આ વાત સાંભળીને ભડકી ગઈ. પ્લીઝ હમણાં તેનાથી દૂર રહે. ખબર નહીં તેને 2-4 દિવસથી શું થઈ ગયું છે. બધા સામે અકળાઈને વર્તે છે. તારા પપ્પાએ પણ તેને કહ્યું હતું કે તેઓ જાતે જશે, પણ તેને સાફ ના પાડી દીધી કે કોઈ જરૂર નથી. જ્યારે હું કહેતી હતી ત્યારે કેમ ન સાંભળ્યું? હવે હું જાતે મારું જીવન જીવીશ. પણ ઉમંગ માને કે ન માને, કંઈક ગડબડ ચોક્કસ છે. મમ્મીની વાત સાંભળીને મને પણ હવે ગભરામણ થવા લાગી. મારી મમ્મી ક્યારેય કોઈ પર આવું શંકાસ્પદ નથી થતા, પણ જો હવે તેઓ આવું કહેતા હતા તો કંઈક ગડબડ ચોક્કસ હતી. હું મમ્મીને જોતા બોલ્યો, શું તે કોઈને પસંદ કરે છે? એટલે કે કોઈ એવી વ્યક્તિ જેને તે ચાહે છે, આજે તેની સાથે મળવા ગઈ હોય? મારા મોંમાંથી અચાનક આ શબ્દો નીકળી ગયા. જ્યારે મમ્મી મને જોતા બોલ્યા, ખબરદાર જો આગળથી તે મોંમાંથી આવી વાતો કાઢી. જો તારી બહેને આ સાંભળ્યું તો બિનજરૂરી તારા ટુકડે કરી નાખશે. તારાથી 2 વર્ષ મોટી છે, તેનું સન્માન કર અને આવી વાતો ન કર. જ્યારે હું ચૂપચાપ ઓસરીના ખાટલા પર બેસી ગયો, પણ જે રીતે મારી બહેનનું વર્તન હતું તેમાં કંઈક ચોક્કસ હતું. હું કંઈક વિચારીને તેના ઓરડામાં ગયો. આ હરકત યોગ્ય નહોતી. બહેન ભાઈના ઓરડા અલગ હોય છે. બિનજરૂરી ક્યારેય બહેનના ઓરડામાં ન જવું જોઈએ. પણ મને અજીબ શંકા થઈ રહી હતી, એટલે હું તેના ઓરડામાં ગયો. કંઈક વિચારીને હું હમણાં તેની અલમારી ખોલવા લાગ્યો. ત્યાં જ મમ્મી ઓરડામાં આવી અને મને જોતા બોલી, ઉમંગ, આ કેવી ખરાબ વાત છે. બહેનની અલમારીમાં ન ઘૂસાય. જ્યારે હું તેમને જોતા બોલ્યો, મમ્મી, મને કંઈક સારું નથી લાગતું. બસ એટલે ઓરડાની તલાશી લઈ રહ્યો છું. ખબર નહીં, જે વિચારું છું તેના હિસાબે મને કંઈક મળે. જો સાક્ષી દીદી કોઈને પસંદ કરતી હશે તો તેમાં કોઈ ખરાબ વાત નથી. આપણે ભણેલા ગણેલા લોકો છીએ. ઓછામાં ઓછું આવી બાબતો સમજીએ છીએ. જો તે પોતે નથી કહી શકતી તો આપણે તેનો સાથ આપીશું. જ્યારે મારી મમ્મી મને જોતા બોલ્યા, ચૂપ રહે. ભણેલા ગણેલા હોવાનો મતલબ એ નથી કે આપણે બેશરમ થઈ જઈએ. તું સારી રીતે જાણે છે આપણા ખાનદાનમાં પસંદના લગ્ન કેટલી સખ્તાઈ છે. એટલે સારું થશે કે તું પણ તારા મનમાંથી આ વાત કાઢી નાખ કે હું તારે કે તારી બહેનના પસંદના લગ્ન કરાવીશ. અને તારી બહેનના દિમાગમાં પણ આ વાત નાખી દે કે જો તેની કોઈ પસંદ હોય તો તે પોતાની પાસે જ રાખે. આપણને કહેવાની જરૂર નથી. અને આગળથી આવી રીતે બિનજરૂરી બહેનના ઓરડામાં કે તેની અલમારીમાં ન ઘૂસવું. આટલું કહીને તેઓ ઓરડામાંથી ચાલ્યા ગયા. મમ્મીની વાત સાંભળીને ક્યાંક ને ક્યાંક મને અજીબ ગભરામણ થઈ રહી હતી. આમાં કોઈ શંકા નહોતી. તેઓ કોઈ ખોટી વાત નહોતા કરતા. મોટા ભાગના ખાનદાનમાં રિવાજ હોય છે કે લગ્ન માતા પિતાની પસંદગી થાય. મારા અને સાક્ષી દીદી માટે કોઈ રિશ્તો મમ્મી પપ્પાની નજરમાં હતો. એટલે મારે હંમેશા મારી બહેન પર અજીબ નજર રાખવી પડતી. કારણ કે મારી મમ્મીની સહેલી પલ્લવી આંટીની બગાવતે આખું ખાનદાન તોડી નાખ્યું હતું. તે 4 ભાઈઓની એકમાત્ર બહેન છે, પણ આજ સુધી કોઈ ભાઈ તેની સાથે નથી મળતું. આખા ખાનદાનથી કપાઈને તે પોતાના પતિ અને બાળકો સાથે રહે છે. ઘણી વખત તેણે આવવાની કોશિશ કરી, પણ પપ્પા તેને આવવાથી મનાઈ કરતા. તેને ઘણી વખત પપ્પા પાસે માફી પણ માંગવાની કોશિશ કરી, પણ તેની માફી હંમેશા નકારી દેવામાં આવી. બધાએ તેને નકારી દીધી. મેં પણ પપ્પાને ઘણી વખત સમજાવ્યું કે આંટી સાથે આવું કેમ કરો છો, આવું ન કરો. તે મમ્મીની ખૂબ સારી સહેલી હતી, પણ પપ્પા કહેતા હતા, આ અમારો વ્યક્તિગત મામલો છે. જો આજે આપણે તે સ્ત્રી સાથે મળી જોડીશું તો યાદ રાખજે, દરેક છોકરીને આમાં છૂટ મળી જશે. અને આપણે પણ ના છૂટકે કોઈ છોકરા કે છોકરીને આપવા નથી માંગતા. આ એક સબક છે. જ્યારે હું તેમની વાતોથી ખૂબ પરેશાન હતો, મારા માટે મને કોઈ બુરાઈ દેખાતી નહોતી. કારણ કે મારા માટે જે છોકરી પસંદ કરવામાં આવી હતી તે ઘણી હદે ખૂબ સારી અને સુંદર હતી. પણ સાક્ષી દીદી તરફથી મને હંમેશા ધક્કો લાગતો. તે પોતાના મંગેતર સાથે ન તો વાત કરવાનું પસંદ કરતી, ન તેરી તરફ નજર ઉઠાવીને જોતી. ક્યારેક હું તેને તેના મંગેતરના નામથી ચીડવતો તો તે બિનજરૂરી ગુસ્સે થઈ જતી, અને એટલી હદે ગુસ્સે થતી કે 1 અઠવાડિયું મારી વચ્ચે વાતચીત પણ બંધ થઈ જતી. આ જ કારણે હું હવે પરેશાન રહેવા લાગ્યો હતો. ખાતરીપૂર્વક સાક્ષી દીદી કોઈને પસંદ કરતી હતી. 1 કલાક મોબાઈલ પર લાગેલી રહેવું, ખાવાનું પણ ધ્યાન ન રાખવું, અને આ બધી બાબતો જોતા મને ઘણી હદે અહેસાસ થઈ ગયો હતો કે સાક્ષી દીદી કોઈને પસંદ કરે છે. પણ અસલી સમસ્યા પસંદના લગ્નની હતી. જો સાક્ષી દીદી કોઈને પસંદ કરતી હતી તો આ કોઈ યોગ્ય વાત નહોતી. અને આ જ બાબતનો ડર મને હતો, કારણ કે પપ્પા પોતાના રિવાજના મામલે એટલા સખત હતા કે તેઓ સાક્ષી દીદીથી મળવાનું પણ છોડી દેત
અને આ હું કોઈ પણ કિંમતે બરદાસ્ત નહોતો કરી શકતો. હું આજના યુગનો માણસ હતો જે રિશ્તાઓની અગત્ય સારી રીતે સમજતો હતો. હું મારી બહેનને પોતાનાથી પણ વધુ પ્રેમ કરતો હતો. તેનાથી અલગ રહેવું મારી હિંમતની બહાર હતું. ઘણીવાર સુધી હું ઓસરીમાં એકદમ ચૂપચાપ બેસી રહ્યો. મારી મમ્મી ફરીથી આવ્યા અને મને કહેવા લાગ્યા, જા ફ્રેશ થઈ લે, નાસ્તો વગેરે કર, પછી તારો કોચિંગ ક્લાસ પણ છે. પણ હું મારી જગ્યાએથી ઉઠી શકતો નહોતો. મને બેસીને 1 કલાક થઈ ગયો. જ્યારે મારી મમ્મી મારી પાસે આવી અને મારી બાજુમાં બેસીને બોલ્યા, ઉમંગ, શું થયું? તું આટલો ચૂપ કેમ થઈ ગયો? તારી દીદીના કારણે પરેશાન છો? તેમની વાત સાંભળીને મેં માથું હલાવ્યું તો તેઓ મને જોતા બોલ્યા, આમાં એવું શું થઈ ગયું કે તું આટલો ટેન્શન લઈ રહ્યો છે? નાનકડો ઇન્ટરવ્યૂ તો છે. જો પાસ થઈ ગયો તો નોકરી લાગી જશે, નહીં તો ઘરે બેસી જશે. આપણે તેની કમાણી ખાવાનો ઈરાદો શું રાખીએ છીએ? અને તારા પપ્પાનો એટલો સારો વેપાર છે. અત્યાર સુધી તેઓએ તને પરેશાન નથી કર્યો. એટલા બધી જવાબદારીઓ ઉપાડી રહ્યા છે. તારી બહેન બસ પોતાના પપ્પાની મુશ્કેલીઓ જોઈ શકતી નથી કે એકલા તેઓ બધું કરે છે. બસ એટલે થોડી જજબાતી થઈ ગઈ. અને વળી તે ઘરની મોટી દીકરી છે અને તેનું આ વર્તન બધા સમજી જાય છે. જ્યારે હું મમ્મીને જોતા બોલ્યો, ના મમ્મી, વાત ફક્ત ઇન્ટરવ્યૂનો નથી. આજે ન જાણે કેમ મને દીદીની દરેક હરકત યાદ આવી રહી છે. હું તેમની સાથે ખૂબ પ્રેમ કરું છું. હું નથી ઈચ્છતો કે મારી બહેનનું પલ્લવી આંટી જેવું હાલ થાય. તે ખૂબ નિષ્કપટ છે. જો હું તેને એક દિવસ પણ ન જોઈ શકું તો મારો દિવસ નથી પસાર થતો. અમારી વચ્ચે અવારનવાર દલીલો થતી રહે, પણ તેમ છતાં મને મારી બહેન હંમેશા મારી આંખો સામે જોઈએ. હું તેને એક પળ માટે પણ મારી આંખોથી ગાયબ નથી કરી શકતો. તેના રિશ્તા પર હું ખુશ હતો, એટલે કે તેનું ઘર બહુ દૂર નહીં હોય. પણ મમ્મી, ન જાણે કેમ મને આ મામલે કંઈક ગડબડ લાગે છે. મારી વાત સાંભળીને મમ્મી બેચેન થઈને બોલ્યા, હું તારી વાત સમજી શકતી નથી. તું શું કહેવા માંગે છે? થોડીક ક્ષણો હું ચૂપ રહ્યો અને પછી તેમને જોતા બોલ્યો, મમ્મી, તમને યકીન નહીં આવે, પણ દીદી કોઈને પસંદ કરે છે અને આજે તે ઇન્ટરવ્યૂ માટે નહીં, પણ તેને મળવા ગઈ છે. મોટે ભાગે તમે નોંધ્યું હશે, જ્યારે પણ હું તેના મંગેતરનું નામ લઉં છું, તે ખૂબ ગુસ્સે થાય અને વાત કરવાનું બંધ કરી દે છે. મારી તરફ જોતી પણ નથી. અને આજે જે રીતે તેનું વર્તન હતું એ બધી વાતો સાથે જોડાઈ રહી છે. 2 દિવસ પહેલાં યાદ કરો, તમે તેના મંગેતરનું નામ લીધું હતું. જે રીતે તે ચીડાય છે એ રીતે તેને વર્તન નહોતું કર્યું, બલકે ચૂપ રહી હતી. તમે નોંધ્યું હશે, સતત થોડા દિવસોથી તે મોબાઈલ પર લાગેલી રહે છે. પરમ દિવસે મેં તેનો મોબાઈલ પણ ઉપાડી લીધો હતો. ત્યારે પણ તે કેટલી ખરાબ રીતે ચીસો પાડી રહી હતી કે મારો મોબાઈલ મૂકી દે, ખબરદાર જો તે આગળથી મારી પરવાનગી વગર મારા મોબાઈલને હાથ લગાડ્યો. યાદ કરો, અવારનવાર જ્યારે મારા મોબાઈલની બેટરી ખૂટી જાય ત્યારે હું તેના મોબાઈલમાં ગેમ રમું, અને તેણે ક્યારેય આવું વર્તન નથી કર્યું. પણ પરમ દિવસે તેણે આટલી બદતમીજી કેમ કરી? હું તમને ભડકાવતો નથી મમ્મી, ફક્ત પરિસ્થિતિ સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. હું મારી બહેનને ગુમાવવા નથી માગતો. જો તે કોઈને પસંદ કરે તો તેને હક છે કે તે પોતાની પસંદ મુજબ પોતાના જીવનનો નિર્ણય લે. પણ મમ્મી, આપણી રિવાજ એટલી સખત થઈ ગઈ છે કે પપ્પા કોઈ પણ કિંમતે તેને માફ નહીં કરે, અને હું નથી ઈચ્છતો કે ફરી એક વખત એ તારીખ દોહરાય. મારી વાત સાંભળીને મમ્મી થોડીવાર ચૂપ થઈ ગયા અને પછી મને જોતા બોલ્યા, ક્યાંક ને ક્યાંક તારી વાત સાચી છે ઉમંગ, કારણ કે આ વાત મેં પણ નોંધી છે. તારી બહેન પાસે અચાનક આટલા સારા કપડાં લેવાના પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? જોકે ન તો મેં તેને પૈસા આપ્યા, ન તારા પપ્પાએ આપ્યા. આટલા મોંઘા પરફ્યુમ, બેગ, શૂઝ, મેકઅપનો સામાન. હું તો ઘણા દિવસોથી તેની સાથે દલીલ કરું છું, પણ તે હંમેશા એમ કહીને ટાળી દે છે કે હું ઓનલાઈન વર્ક કરું છું. પણ આજ સુધી મેં તેને કોઈ ઓનલાઈન વર્ક કરતા નથી જોઈ. કંઈક ગડબડ ચોક્કસ છે. તે યકીનન કોઈને પસંદ કરે છે. જ્યારે હું તેમની વાત પર થોડીવાર બોલી શક્યો નહીં અને પછી ચૂપચાપ વોશરૂમ ચાલ્યો ગયો. મારો ઈરાદો હમણાં પપ્પા પાસે જવાનો હતો. થોડીવારમાં હું તેમની પાસે બેસીને તેમનો મત જાણવા માંગતો હતો કે આજે પણ તેઓ પોતાના એ નિર્ણય પર કાયમ છે. મને ખૂબ ગભરામણ થઈ રહી હતી. જીવનમાં મેં આવો સમય ક્યારેય નહોતો જોયો. ફ્રેશ થઈને બહાર આવ્યો તો મમ્મી હજુ પણ ત્યાં સ્તબ્ધ બનીને બેસી હતા. અમે બધા સાક્ષી દીદીને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા. પપ્પાની તો તેમાં જાન બસતી હતી, પણ જો દીદી એક પગલું ઉઠાવે તો રિવાજ મુજબ રિશ્તો તોડવો પડે, કારણ કે અમારા મહોલ્લામાં રહેતા પલ્લવી આંટી, મમ્મીની સહેલી, તેમની સાથે બધાએ રિશ્તા તોડી દીધા હતા અને પપ્પાએ તેમની સાથે બોલચાલ બંધ કરાવી હતી. પછીથી કેટલાક લોકો તેમની સાથે રાજી થઈ ગયા હતા, પણ મારા પપ્પા માનવા તૈયાર નહોતા, જેના કારણે આજ સુધી તે અમારા ઘરે નથી આવ્યા. મારા પપ્પાનું કહેવું છે
કે તેઓ રિવાજ ક્યારેય નહીં તોડે અને આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. હું ફ્રેશ થઈને મમ્મી પાસે બેસી ગયો અને તેમને દિલાસો આપતા બોલ્યો, પરેશાન નથી, પણ સાક્ષી દીદીનો આ ભાઈ બેવકૂફ પણ નથી. જો મારે મારી જાન પર પણ રમવું પડે તો પણ હું મારી બહેનની હિફાજત કરીશ. તમે જઈને આરામથી તમારું ખાવાનું બનાવો, હું પપ્પા પાસે જાઉં છું. જ્યારે તેઓ મારો હાથ પકડીને બોલ્યા, તારા પપ્પા સાથે કોઈ આવી વાત ન કરવી, ન તેમના મનમાં કોઈ શંકા પેદા કરવી, અને જો એવું કંઈક થયું તો તારી બહેન માટે ખૂબ ખરાબ સાબિત થશે. તમે બધા ચૂપ થઈ જશો, પણ તેઓ તેનું જીવન દુષ્કર કરી દેશે. હું નથી ઈચ્છતી કે મારી દીકરીનું જીવન થોડું પણ મુશ્કેલ થાય. તે ખૂબ લાડકી છે, ખૂબ નાજમાં ઉછરેલી છે. વળી આ ઉંમરે દરેક માણસ ભટકી જાય છે. હું પણ ભટકી હતી, પણ આપણી રિવાજને યાદ રાખીને મેં મારા પગલાં રોકી દીધા. મને યકીન છે કે મારી દીકરી પણ આવું જ કરશે. બસ મને તેની સાથે વાત કરવાની હિંમત જોઈએ. જ્યારે હું તેમને જોતા બોલ્યો, આ વાતનો અંદાજો મને તમારાથી વધુ છે. બસ હું પપ્પાનું થોડું બ્રેન વોશ કરીશ. તમે મને નાસ્તો આપશો કે હું બહાર જ કરી લઉં? જ્યારે તેઓ માથું ના હલાવતા બોલ્યા, ના ના, નાસ્તો તૈયાર છે, હું બસ ચા બનાવી લાવું છું, તું બેસી જા. હવે તારો કોચિંગ ક્લાસ તો ચૂકી ગયો, આરામથી નાસ્તો કરીને જજે. હું માથું હલાવીને ઓસરીના ખાટલા પર બેસી ગયો. જ્યારે મમ્મી ઊભા થઈને રસોડામાં ચાલ્યા ગયા. એ સમય ધીમે ધીમે પસાર થઈ રહ્યો હતો. મને ઘરેથી નીકળતા 1.5 કલાક થઈ ગયો. હું સીધો પપ્પાની દુકાને આવ્યો. અમારો વેપાર 3 દુકાનોમાં સામેલ હતો. તે 3ય દુકાનો કરિયાણાની હતી. અમારું જીવન ખાનદાનમાં સૌથી અલગ હતું. મેં બાળપણથી લઈને આ ઉંમર સુધી ઘરમાં બિલકુલ તંગી નહોતી જોઈ, બલકે એક સુખ અને એસો આરામનું જીવન જીવ્યું હતું. પણ મને ખબર નહોતી કે અમારા 2 ભાઈ બહેનો વચ્ચે કેટલો ફરક છે, હું કેટલું વિચારું છું અને મારી બહેનની શું વિચારસરણી છે. હું હમણાં દુકાનમાં દાખલ થયો તો બધા લોકો મને જોઈને ઇજ્જત આપવા લાગ્યા. બધાના મતે હું તેમનો નાનો માલિક હતો. જ્યારે મેં બધાને નજરઅંદાજ કરીને પપ્પા પાસે પહોંચી ગયો, જે ગલ્લા પર બેઠા હતા. મને જોતા જ તેઓ હસી પડ્યા. હું જ્યારે પણ દુકાને જાઉં તો પપ્પા ખૂબ ખુશ થાય. હું તેમની બાજુમાં બેસી ગયો. જ્યારે તેઓ મને જોતા બોલ્યા, શું ઈરાદો છે? આજે દુકાન કેવી રીતે આવી ગયો? પૈસા જોઈએ છે? મેં માથું નામાં હલાવીને કહ્યું, ના, તમારો થોડો સમય જોઈએ. થોડીવાર પોતાના પપ્પા સાથે બેસી ન શકું? જ્યારે તેઓ હસતા બોલ્યા, મારી જાન, તારા માટે તો પપ્પાની જાન પણ હાજર છે. તું બસ હુકુમ કર, શું વાત છે? પપ્પાનો સમય તારા માટે જ છે. આ કામ તો ચાલતું રહેશે. સંતાન હંમેશા મહત્વની હોય છે. તેમની વાત સાંભળીને ન જાણે કેમ મારું દિલ એક ક્ષણ માટે ભરાઈ આવ્યું. મેં હમણાં મારું માથું ઝટક્યું અને પપ્પાને જોતા બોલ્યો, પપ્પા, તમને એક વાત પૂછવી હતી. તમે ખરાબ નહીં માનો. પલ્લવી આંટીના હવાલે થોડી વાત કરીએ. મારી વાત સાંભળીને તેમણે નામાં માથું હલાવ્યું અને બોલ્યા, ના, બીજી કોઈ વાત હોય તો કર, નહીં તો તું ઘરે જા. આજે કોચિંગ ક્લાસમાં પણ નથી ગયો. જ્યારે હું તેમને જોતા બોલ્યો, પ્લીઝ પપ્પા, અહીં કોઈ નથી, ન મમ્મી છે, ન દાદી, ન કોઈ બીજું, ફક્ત હું અને તમે જ છીએ. આપણે 2 માણસો છીએ. હું તો તમારા રિવાજ મુજબ જ ચાલનારો માણસ છું. હું મારી મંગેતરથી ખૂબ ખુશ છું. પ્લીઝ થોડી વાત કરી લો. મારી વાત સાંભળીને તેઓએ પોતાનો ચહેરો ફેરવી લીધો, એટલે કે તેઓ રાજી હતા. હું થોડીવાર ચૂપ રહ્યો. પપ્પા શરૂઆતથી પલ્લવી આંટીથી ચીડાતા હતા. તેમણે જે કારનામું કર્યું હતું એટલે તેનાથી બધાથી દૂરી થઈ ગઈ હતી. મારા પલ્લવી આંટીના હવાલે સવાલ પર તેઓ થોડી ક્ષણો ચૂપ રહ્યા અને પછી મને જોતા ખૂબ ઉદાસીથી બોલ્યા, તારી આંટીનું અમારા ઘરે ખૂબ આવવું જવું હતું. હું પણ તેને મારી બહેન જેવી સમજતો હતો. ટોમ એન્ડ જેરી જેવો અમારો રિશ્તો હતો. હંમેશા અમે 2 એકબીજાની પાછળ લાગેલા રહેતા. જ્યારે પણ તે ઘરે આવતી હું તેને ચીડવતો અને તે મને પરેશાન કરતી. તે મારા કામ પણ કરી દેતી. મારો અને પલ્લવીનો રિશ્તો એવો હતો, જ્યારે તે ઘરે ન આવે તો હું તેને ન જોતો તો આખો દિવસ બેકાર પસાર થતો. અને આજે કેટલા વર્ષો થઈ ગયા મેં તેનો ચહેરો પણ નથી જોયો. તેમનો લહેકો ખૂબ ઉદાસ થઈ રહ્યો હતો. હું તેમને જોતા બોલ્યો, જો તમે તેમને આટલું યાદ કરો છો તો એકવાર મળી કેમ નથી લેતા? મારી વાત સાંભળીને તેઓ થોડીવાર ચૂપ રહ્યા અને પછી મને જોતા બોલ્યા, રિવાજ મુજબ હવે તેનો તાલ્લુક આપણા ખાનદાન સાથે નથી. જે છોકરા સાથે તેણે પોતાની મરજીથી લગ્ન કર્યા તેનો તાલ્લુક હવે આટલી જ હદ સુધી છે. તે યાદ આવે દિલ પણ તડપે, પણ આપણે રિવાજ નથી તોડી શકતા. જો આજે આપણે તેને માફ કરી દઈએ અને ગળે લગાવી લઈએ તો કાલે ખાનદાનની દરેક છોકરી એક પગલું ઉઠાવવા તૈયાર થઈ જશે. અને હું નથી ઈચ્છતો કે કોઈ ખાનદાની દીકરી સાથે આવું થાય. આ રીતે સમાજ એક દીકરીને સજા આપીને દરેક દીકરીને ઉદાહરણ આપે છે, જેથી કોઈ બાપ પોતાની દીકરીને આવી રીતે ન ગુમાવે.
કોઈ માં પોતાની આંખોની ઠંડકથી અલગ ન થાય, કોઈ ભાઈ પોતાની બહેનથી હાસી ખુશીથી દૂર ન થાય. પપ્પાની વાત સાંભળીને હું થોડીવાર ચૂપ રહ્યો. આજે પહેલીવાર મેં તેમની આંખોમાં પલ્લવી આંટીના ઉલ્લેખથી ભીનાશ જોઈ, નહીં તો તેઓ હંમેશા તેમના ઉલ્લેખ પર આગ બબૂલા થઈ જતા. થોડીવાર હું તેમની પાસે ચૂપચાપ બેસી રહ્યો. તેમણે પણ ફરીથી મારી સાથે કોઈ વાત ન કરી. પછી થોડા કલાકો પછી હું દુકાનેથી નીકળ્યો, ઘર તરફ રવાના થઈ ગયો. એમનું કહેવું હતું કે હું આજે સાક્ષી દીદીના હવાલે વાત કરવા ગયો હતો, પણ જે રીતની વાતો આજે તેમણે મારી સાથે કરી, હું તો કંઈ બોલી ન શક્યો. એવું લાગતું હતું જાણે કોઈએ મારી જીભ જ કાપી નાખી હોય, મારા હોઠ સીવી દીધા હોય. લાંબી સફર કરીને હું જેવો મારી ગલીમાં આવ્યો તેવો આગલો ક્ષણ મને ચોંકાવનારો હતો. મારી બહેન એક મોટી ગાડીમાંથી ઉતરી અને સીધી ઘરમાં ચાલી ગઈ. એ ગાડી જોઈને જ મને ખબર પડી હતી કે એ કેબ નથી. એવું લાગતું હતું જાણે કોઈ તેને મૂકવા આવ્યું હોય. મારું દિલ ધડાક થઈ ગયું. શું જે હું વિચારું છું એ સાચું છે? હું તરત ઘરમાં દાખલ થયો. મારી બહેન મારી મમ્મીના ગળે લાગેલી હતી. હું કંઈ બોલું એ પહેલાં તે ચહેરતી હતી અને મારી પાસે આવી મને ગળે લગાડતા બોલી, ઉમંગ, મને નોકરી મળી ગઈ. ખબર છે, તેમણે મને સુવિધાઓ પણ આપી. હવે રોજ કોઈ મને લેવા આવશે અને મૂકવા પણ આવશે. સેલેરી ખૂબ સારી છે. એ ઉપરાંત દર 3 મહિને મને બોનસ પણ મળશે અને શક્ય છે કે મને વિદેશની ટ્રીપ પણ મળે. મને ખબર હતી કે હું એક દિવસ આટલી સફળ જરૂર થઈશ. આટલું કહેતા તે રડી પડી. જ્યારે હું તેને પકડીને બોલ્યો, મારી સાથે તું ઓરડામાં આવ અને મને બીજી કોઈ વાત ન સંભળાવ. મારો સખત લહેકો જોઈને તે પોતાની જગ્યાએ થંભી ગઈ અને મને જોતા બોલી, શું થયું છે ઉમંગ? બધું ઠીક તો છે? જ્યારે હું તેની વાત સાંભળ્યા વગર તેને લઈને મારા ઓરડામાં આવ્યો અને તેને બિછાને પર બેસાડીને બોલ્યો, સાક્ષી દીદી, મને સાચે સાચું કહે, કેવી નોકરી છે? કેવા લોકો છે? ઇન્ટરના અભ્યાસ પછી તને આટલી સારી નોકરી ન મળી શકે. મેં તને ગાડીમાંથી ઉતરતી પણ જોઈ છે. એ ગાડી પણ સામાન્ય નથી, ફોર્ચ્યુનર કે કોઈ બીજી છે. હું નજીક નહોતો એટલે ધ્યાનથી જોઈ શક્યો નહીં. મને તું સાચે સાચું કહે. મારી વાત સાંભળીને તે થોડીવાર ચૂપ રહી અને પછી મને જોતા બોલી, તને શું થયું છે? બિનજરૂરી તું વાતને વધારે છે. જ્યારે મને નોકરી મળી ગઈ તો એમાં આટલા સવાલ જવાબ ક્યાં માટે થઈ રહ્યા છે? અને હું આ નોકરીથી ખૂબ ખુશ છું અને સારું થશે ઉમંગ. તું તારા કામથી કામ રાખે. ઘરનો નાનો દીકરો છે. તારા અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન આપ. પપ્પા પછી તેમની દુકાન તારે સંભાળવાની છે. અભ્યાસનું હોવું પણ જરૂરી છે. પપ્પા પાસે તો અનુભવ છે, પણ તે પોતાની વાત પૂરી કરે એ પહેલાં જ હું બોલ્યો, બસ બહુ થયું દીદી. મને તું કહે છે કે નહીં, હું તને તારાથી વધુ જાણું છું. જ્યારે પણ તું જૂઠું બોલે તારા કપાળ પર ગળીઓ પડે છે અને તારી આંખો વારંવાર ઝબકે છે અને આ બધું તું કરી રહી છે. એટલે સારું થશે કે મને હકીકત કહી દે. હું તને બિલકુલ નિરાશ નહીં કરું. જો તું કોઈને પસંદ કરે છે તો પ્લીઝ દીદી મને કહી દે. હું તારી આગળ હાથ જોડું છું. મારી પાસે તારા સિવાય કોઈ નથી. આપણે કોઈ 5-6 ભાઈ બહેન નથી. આપણે ફક્ત 2 ભાઈ બહેન છીએ. જો આપણામાંથી કોઈ એકને પણ કંઈક થઈ જશે તો આપણું ખાનદાન બરબાદ થઈ જશે. મારી પાસે પછી કોઈ નહીં રહે. પ્લીઝ દીદી, મારી વાત સમજ. પપ્પા ખૂબ જાલિમ છે. જ્યારે તેઓ પલ્લવી આંટીને પોતાની સગી બહેનથી પણ વધુ માનતા હતા તો તેમને દૂર કરી શકે છે, તો દીકરીને દૂર કરવાથી તેઓ બાજ નહીં આવે. આપણા ખાનદાનવાળા આ વાત માટે જરૂર ઊભા થઈ જશે. મારી વાત સાંભળીને મારી બહેન મને જોતા બોલી, તને શું થયું છે ઉમંગ? દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે શું તારું? જે મોંમાં આવે છે એ બોલતો જાય. હું શા માટે કોઈને પસંદ કરીશ જ્યારે મને ખબર છે કે આપણા ખાનદાનમાં આ વસ્તુની પરવાનગી જ નથી? તો પછી હું શા માટે બહાર મોં મારું? વળી મારી સગાઈ થઈ ગઈ છે અને મને કોઈ વાંધો નથી. હા, બસ હું આ વાતોથી ખૂબ ચીડાવ છું એટલે તારા પર ગુસ્સે થઈ જાઉં, એ સિવાય તો બીજી કોઈ વાત નથી. તે એક સામાન્ય વાતને મોટી કરી દીધી. મારી ખુશીના દિવસે તું મારા જીવનની ચર્ચા કરે છે. જ્યારે હું માથું પકડીને બોલ્યો, તને ખબર નથી? તને લાગે છે કે તું પપ્પાને રાજી કરી લેશે, પણ એવું નથી દીદી. હું બીજું કંઈ બોલું એ પહેલાં તે પોતાની જગ્યાએથી ઊભી થઈ ગઈ. તે મને જોતા બોલી, જ્યારે હકીકત ખબર ન હોય તો આવી વાતો ન બનાવાય. સારું છે કે ચૂપ રહે અને હું જે કરું તે મને કરવા દે. તારું ભવિષ્ય અને મારું ભવિષ્ય મારે જ બનાવવું છે. હા, પપ્પા માટે ખૂબ મોટો વેપાર છે. 3 દુકાનો છે જે તારા હિસ્સે આવશે અને એનો ચોથો હિસ્સો કે અડધો હિસ્સો મને મળશે. પણ મને એ બધું નથી જોઈતું. ન હું તને આ બધું આપવા માંગુ છું. હું તો તને એક સારું જીવન આપવા માંગુ છું જેમાં તું તારી મરજી મુજબ બધું કરી શકે, અને એ માટે પણ મારે મહેનત કરવી પડશે અને મને તારો સાથ જોઈએ. આવી રીતે ટોકવું, આવી વાતો બનાવવી, બિનજરૂરી શંકા કરવી,
જો તું આ બધું કરતો રહીશ તો તારી બહેન બીજી છોકરીઓની જેમ પાછળ રહી જશે અને હું નથી ઈચ્છતી. આટલું કહીને તે ઓરડામાંથી બહાર ચાલી ગઈ. જ્યારે હું એકદમ ચૂપચાપ મારી જગ્યાએથી ઊભો રહી ગયો. જો દીદી કોઈને પસંદ નથી કરતી તો પછી તે કંઈક સારું પણ નથી કરતી. ફક્ત એક જ દિવસમાં તેને મને સંપૂર્ણ ગોળ ગોળ ફેરવી દીધો. બધી વાતો મને પાછળથી યાદ આવવા લાગી અને આજે એક વસ્તુ મને ખૂબ શાંતિથી કરી રહી હતી. હમણાં મેં ચૂપ રહેવામાં જ સારું સમજ્યું. કદાચ હું જરૂરથી વધુ વિચારી રહ્યો હતો. સમય ધીમે ધીમે પસાર થઈ રહ્યો હતો. આખો દિવસ રોજની જેમ પસાર થયો. રાત્રે જ્યારે પપ્પા આવ્યા અને તેની નોકરીની ખબર પડી તો તેઓ થોડા ગુસ્સે થયા કે બિનજરૂરી તું નોકરી કરે છે. ઘરમાં તો બધું હાજર છે પણ સાક્ષી દીદી પપ્પાની લાડલી છે. તેમણે ખૂબ આરામથી પપ્પાને રાજી કરી લીધા. બીજા દિવસે સવારે રોજની જેમ જ એક મોટી ગાડી અમારા દરવાજે આવી અને દીદી સારી રીતે તૈયાર થઈને ચાલી ગઈ. સમયની ગતિ ક્યારેય થંભી શકી નહીં અને ન ક્યારેય થંભી શકશે. ઘણી વખત મેં દીદીને કહ્યું કે હું તને નોકરી પર મૂકી આવું પણ તેમણે હંમેશા મારી વાત નકારી દીધી. તેમનું કહેવું હતું કે કોઈ જરૂર નથી, મારી મોટી ગાડી આવે છે અને હું એમાં ખુશ છું. ત્યારે હું ઈચ્છતો હતો કે હું એકવાર સાક્ષી દીદીનું ઓફિસ જરૂર જોઉં અને મને પણ ખબર પડે કે તે શું કામ કરે છે. મમ્મી અને પપ્પા બંનેએ ઘણી વખત તેમને પૂછ્યું પણ હતું. તે એટલું જ બોલી કે વધુ કંઈ નહીં, બસ મારે ફાઇલો આગળ પાછળ કરવાની હોય અને એકાઉન્ટનું વ્યવસ્થા પણ સંભાળવું પડે. આ વાત તો સાચી હતી. દીદી હિસાબ કિતાબમાં ખૂબ સારી હતી. જો તેમને આ નોકરી મળી હતી તો કંઈક વિચારીને જ મળી હશે. સમયની ગતિ વધતી જતી હતી. સાક્ષી દીદીને નોકરી કરતા 2 મહિના થઈ ગયા હતા. આ 2 મહિના પછી અમારા ઘરનું નિજામ જ બદલાઈ ગયું. કહેવા માટે અમારા પપ્પાની 3 દુકાનો હતી પણ અમે ક્યારેય આટલા મોંઘા કપડાં નહોતા પહેર્યા, એ પણ મોટા બ્રાન્ડના. દીદી પણ મોંઘી બેગ વાપરતી હતી. અવારનવાર મમ્મી તેમને પૂછતા પણ હતા કે આ બધું શું છે અને આટલા પૈસા તને કેમ આપે છે અને શા માટે આપે. તો સાક્ષી દીદી હંમેશા એક જ વાત કહેતી કે મમ્મી, બધાના દિવસો બદલાય અને હવે મારા દિવસો પણ બદલાઈ રહ્યા છે. તમે ખુશી મનાવો અને એન્જોય કરો. બિનજરૂરી ટેન્શન લઈને પોતાને તકલીફ ન આપો. પણ મને ખૂબ ટેન્શન થતું હતું. આ બધું સારું હતું, ખુશીની વાત તો હતી પણ કંઈક તો હતું જે અંદરથી મને ખટકતું હતું. આજે રોજની જેમ એક દિવસ હતો. રાત્રે જ મેં નક્કી કરી લીધું હતું કે દીદી સાથે જરૂર જઈશ અને મેં એ પણ વિચારી લીધું હતું કે આ વાત હું પપ્પાની સામે જ કરીશ જેથી તે મને ના ન પાડે. પણ મને ખબર નહોતી કે પૈસાની લાલચ પપ્પાને પણ તેમની તરફ કરી દેશે. નાસ્તાના ટેબલ પર અમે બધા ચૂપચાપ બેસી ગયા. જ્યારે હું તેમને જોતા બોલ્યો, આજે તમે તેમને ના નોંધ પાડી દો, હું તમને જાતે મૂકવા જઈશ. આખરે ખબર તો પડે કે મારી બહેન ક્યાં કામ કરે છે અને તેનું ઓફિસ કેવું છે. વળી તમે આટલી તારીફ કરી છે, એકવાર જોવાનો હક તો મને પણ છે નહીં દીદી? મારી વાત સાંભળીને તે તરત મારી તરફ જોવા લાગી અને ખૂબ સખત લહેજામાં બોલી, શું મુશ્કેલી છે ઉમંગ? મને આજ તું કહી જ દે. બિનજરૂરી તું શા માટે મારી કંપની જવા માગે છે? શું હું ક્યારેય તારા ક્લાસમાં ગઈ છું કે પપ્પાની દુકાનો પર ગઈ છું જે તું મારા ઓફિસે જવા માગે છે? પપ્પા, તમે આને સમજાવો. એનો બિનજરૂરી શંકા કરવો મને ખૂબ ખરાબ લાગે છે. હું તેનાથી મોટી છું, એ મારાથી મોટો નથી. જે બિનજરૂરી મારી વાતમાં દખલ આપે છે એનો આ અંદાજ મને બિલકુલ સારો નથી લાગતો. મારી વાત સાંભળીને તેનો આવો ભડકી જવો મને બિલકુલ સમજાયો નહીં. હું કંઈ બોલું એ પહેલાં જ પપ્પા હળવો થપ્પડ મારા કાનપટ્ટી પર મારતા બોલ્યા, તું શા માટે તારી બહેનને પરેશાન કરે છે? જો તે તને લઈ જવા નથી માગતી તો તું તેને પરેશાન ન કર. વળી તે એક મોટી કંપનીમાં કામ કરે છે. આવી રીતે ઘરના સભ્યને ત્યાં લઈ જવું સારું નથી લાગતું અને તે લોકો તેને પિક એન્ડ ડ્રોપ પણ આપે છે. આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. એટલે કે કંપની ખરેખર ખૂબ મોટી છે. પપ્પાની વાત સાંભળીને હું તરત બોલ્યો, પણ પપ્પા, આપણા પર એ વાત લાગુ પડે કે આપણે આપણી બહેન દીકરીઓને જોઈને કે તે શું કરે છે, કેવું કામ કરે છે, કેવા લોકોમાં બેસે ઉઠે છે. જો આપણે આવી રીતે અજાણ રહીશું તો તેમના માટે પછીથી મુશ્કેલી થશે. લોકો આરામથી તેમના પર આંગળી પણ ચીંધી શકે. જો મને અને તમને એ વાતની ખબર હશે કે આપણી બહેન ક્યાં કામ કરે છે, તેનું લોકેશન શું છે, તે કેવા લોકોમાં બેસે, તો ઓછામાં ઓછું આપણે એ લોકોને મોંતોડ જવાબ તો આપી શકીએ. મારી વાત સાંભળીને તરત જ પપ્પા બોલ્યા, હમણાં તું ખુશ રહે એમાં જ તારી ભલાઈ. જે કરવું હશે હું જાતે કરી લઈશ. મારી દીકરી છે અને પૈસા પણ મને જ આપે છે એટલે હું હક રાખું છું આવી વાતો કરવાનો, તું નહીં. તેમની વાત સાંભળીને મેં કોઈ જવાબ ન આપ્યો. સાચે જ, જો પૈસાની પટ્ટી માણસની આંખો પર બંધાઈ જાય તો તેને કંઈ દેખાતું નથી. આ વાત તો નક્કી હતી કે દીદી કોઈના પ્રેમમાં પડી ગઈ હતી, કારણ કે 2 મહિના સુધી આટલા પૈસા ઘરમાં આવવા, દીદીના રંગઢંગ બદલાઈ જવું આ વાતની નિશાની હતી
કે દીદી કોઈની સાથે સંકળાયેલી નથી. જો એવું હોત તો કંઈક ને કંઈક આપણને સમજાઈ જાત તે ખરેખર નોકરી કરે છે પણ કેવી, એ વાત આપણામાંથી કોઈને સાચી રીતે ખબર જ ન પડી. સાક્ષી દીદી અવારનવાર બે વાતો કરતી. ક્યારેક કહેતી કે તે એક વ્યક્તિની સેક્રેટરી છે તો ક્યારેક કહેતી કે તે એકાઉન્ટનું કામ સંભાળે. એકાઉન્ટ્સ અને સેક્રેટરીમાં જમીન આસમાનનો ફરક હોય છે. આ જ કારણે હું તેની વાતોથી ગૂંચવાઈ રહ્યો હતો. સમય વધુ ઝડપથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. સાક્ષી દીદીની આવક હવે વધુ વધી ગઈ હતી. તેમને કામ કરતાં 5 મહિનાનો સમય થઈ ગયો હતો પણ ઘણા દિવસોથી તે ખૂબ પરેશાન દેખાતી હતી. બૂઝાયેલી, ન કોઈની સાથે વાત કરતી, ન કોઈની સાથે બેસતી. ખાવાના ટેબલ પર પણ બસ અમે જ હોઈએ. અવારનવાર મમ્મી તેના પર ગુસ્સે પણ થતા, પણ તે ઉલટું ખૂબ અજીબ લહેજામાં જવાબ આપતી કે મારી પાસે આ બધી બેકાર વસ્તુઓ માટે સમય નથી. તમે ખાવાનું ખાઈ લો અને તમારા દીકરાને ખવડાવી દો. બધી જવાબદારી તો મારા ખભે છે ને. ન જાણે શા માટે, શું વિચારીને તમારી જવાબદારી મારા માથે લેવાની કોશિશ કરી હતી. હવે જુઓ ને પરિણામ. આ ઘરમાં ફક્ત હું જ પરેશાન થાઉં છું. જો કે એવું નહોતું. મોટાભાગના પૈસા તે પોતાના પર જ ખર્ચી નાખતી હતી. પપ્પાના પૈસાથી જ અમારું ઘર ચાલતું હતું. સવારના 6 વાગ્યે તેની ગાડી તેને લેવા આવી ગઈ હતી. હું જાગેલો હતો તો ઉતાવળમાં જતી જોઈ હું થોડો આશ્ચર્યમાં થઈ ગયો, પણ તે કંઈ ન કહ્યું. ઘણીવાર એવું થયું, બધાને નજરઅંદાજ કરીને તે કામ પર ચાલી જતી. એટલે હું તેની પાછળ ગયો નહીં. પછી હું પાછળથી ઉઠ્યો. હું હજુ ઓસરીમાં બેઠો હતો. થોડી જ વાર થઈ હતી કે સાક્ષી દીદીનો મોબાઈલ અંદરના ઓરડામાંથી વાગવા લાગ્યો. પપ્પા અને મમ્મી હજુ સૂતેલા હતા. દીદી કદાચ પોતાનો મોબાઈલ ભૂલી ગઈ હતી. મેં તેનો મોબાઈલ ઉપાડવો યોગ્ય ન ગણ્યું એટલે ચૂપચાપ બેસી રહ્યો. પણ ફરીથી તેના મોબાઈલ વાગવા લાગ્યો તો મમ્મી અને પપ્પા બંને બહાર આવી ગયા અને મને જોતા બોલ્યા, તારી દીદીનો મોબાઈલ વાગે છે, લાગે છે આજે તે મોબાઈલ ભૂલી ગઈ છે. જા મોબાઈલ લઈ આવ. સાંભળ. એક ક્ષણ માટે મને અજીબ લાગ્યું. પછી મેં માથું ઝટકીને ઓરડામાં જઈને મોબાઈલ ઉપાડ્યો. દિલના ધબકારા ખૂબ અજીબ થઈ રહ્યા હતા. સ્ક્રીન પર રોહિત સર લખેલું હતું. થોડીવાર હું મોબાઈલને જોતો રહ્યો અને પછી કોલ રિસીવ કરી લીધો. હું હેલો બોલું તે પહેલાં જ બીજી તરફથી એક પુરુષનો અવાજ ગુંજી ઉઠ્યો, સાક્ષી, જેટલું જલ્દી શક્ય હોય એટલું એરપોર્ટ પર પહોંચી જા. હું ક્યાં સુધી તારી રાહ જોતો રહું? ઘણો સમય થઈ ગયો છે. કોઈ પણ સમયે તારા ઘરે પોલીસની રેડ પડી શકે છે. તું શા માટે તારું જીવન બગાડવા માંગે છે? તેની વાત સાંભળીને મારી આંખો ફાટી રહી ગઈ. હું તરત બોલ્યો, હેલો, કોણ બોલે છે? દીદી ક્યાં છે? કઈ પોલીસની, કઈ રેડ? હું બીજું કંઈ બોલું તે પહેલાં જ કોલ બંધ થઈ ગયો અને બહાર દરવાજે જોરથી ખટખટાવાનો અવાજ આવવા લાગ્યો. હું તરત બહાર નીકળ્યો. પપ્પા દરવાજો ખોલવા ગયા. મારા દિલના ધબકારા વધુ ઝડપી થઈ ગયા. સાક્ષી દીદી એરપોર્ટ પર, પોલીસ રેડ, આ બે શબ્દો મારા મગજમાં ભયંકર રીતે ગુંજી રહ્યા હતા. બીજી ક્ષણે પપ્પાએ દરવાજો ખોલ્યો તો પોલીસ ઓફિસરો અમારા ઘરના દરવાજામાં દાખલ થવા લાગ્યા. અંદર આવતા જ એક માણસે પપ્પાની કોલર પકડી લીધી. એક લેડી પોલીસ ઓફિસરે મમ્મીને પકડી લીધા અને એકે મને પકડી લીધો. મને આખા ઘરમાં પોલીસ ઓફિસરો ફેલાઈ ગયા. પપ્પા ગભરાતા બોલ્યા, આ શું થઈ રહ્યું છે? મને આવી રીતે શા માટે પકડ્યો? મને છોડો. પણ તે લોકો પપ્પાને જોતા બોલ્યા, બાળકોનું અપહરણ કરશો? આજે તમને બધાને અંદર કરી દઈશું. પોલીસને શું સમજો છો? તમારી દીકરી જે કરતી ફરે તેની સજા તમને મળશે. અમે બધા એવા થઈ ગયા જાણે કાપો તો શરીરમાં લોહી ન નીકળે. મને એવું લાગતું હતું જાણે કોઈએ મારા પગ નીચેથી જમીન ખેંચી લીધી હોય. આકાશ મારા માથા પર ખેંચાઈ ગયું હોય. પપ્પા રડતા બોલ્યા, સાહેબ, અમને કંઈ ખબર નથી. તમે આ શું બોલો છો? મારી દીકરી તો ઓફિસે ગઈ છે. તે હસતા બોલ્યા, તમારી દીકરી ઓફિસે નહીં, ગલીઓમાં જાય છે અને નિષ્કપટ બાળકોને ઉપાડીને પોતાની ગાડીમાં લઈ જાય, પછી તેમને આગળ વેચી દે છે. સૌથી વધુ નફો લે છે. આ વખતે તેણે એક શ્રીમંત માણસના બાળકનું અપહરણ કર્યું જેનાથી તેમની આખી ટીમ બરબાદ થઈ ગઈ. 4 માણસો પકડાઈ ગયા, 3 ફરાર થઈ ગયા અને હવે તમારી દીકરીને પકડવા અમે આવ્યા છીએ. તેનો મોબાઈલ વગેરે ઘરમાં હોય તો આપો. હું તરત બોલ્યો, હા, તેનો મોબાઈલ ઘરમાં છે, અંદર રાખેલો. પપ્પા અને મમ્મી તો એકદમ આઘાતમાં ઊભા હતા. પોલીસ અમને પણ પોતાની સાથે લઈ ગઈ. જેટલી બદનામી થઈ રહી હતી, મારું બસ નહોતું ચાલતું કે હું ચીસો પાડીને રડી પડું. આખો મહોલ્લો અમને જોતો હતો. રિશ્તેદારો અમારા ઘરે આવી ગયા હતા. પણ પોલીસ નથી રોકાઈ. પપ્પાના બીજા ભાઈઓએ તનતોડ કોશિશ કરી પણ પોલીસ અમને છોડતી નહોતી. કહેવાય છે ને, જ્યારે દુનિયા સાથ છોડી દે ત્યારે બહેન ઊભી રહે. પપ્પાની મુંબોલી બહેન, જે સગાથી પણ વધુ અજીજ હતી, પલ્લવી આંટીના પતિ એક ખૂબ સારા વકીલ હતા. તેમને ન જાણે કેવી રીતે મને, પપ્પાને અને મમ્મીને થાણેથી બહાર કઢાવ્યા.
સાક્ષી દીદી ક્યાં હતી? અમને કંઈ ખબર નહોતી. પપ્પા આજે મારી સામે એકદમ શર્મિંદા હતા. જ્યારે મને દીદી પર શંકા હતી ત્યારે કોઈએ મારી વાત નહોતી સાંભળી. બધાને ફક્ત પૈસાનું લોભ હતું કે ઘરમાં પૈસા આવે છે આપણું જીવન બદલાઈ રહ્યું છે. પણ હું કહું છું, જ્યારે પૈસા આવે, ખાસ કરીને અચાનક, તો એ માલ પર નજર રાખવી જોઈએ, અને એ મહેનતની કમાણી કે કાળું નાણું. કારણ કે કાળું નાણું ક્યારેય ગળેથી નીચે નથી ઉતરતું, તે ક્યાંય ને ક્યાંય બહાર આવે જ છે. પપ્પાએ પલ્લવી આંટીને માફ કરી દીધા, જે તેમના મુશ્કેલ સમયે ઊભા રહ્યા. એમને ભૂલ કેવી રીતે શકાય. જીવનને અમને એકમાત્ર સબક શીખવ્યો કે માણસ જે કરે એ જ તેની સામે આવીને ઊભું રહે છે. ભલાઈ હોય કે બુરાઈ, કોઈને કોઈ રૂપે પાછી આવે જ છે. મેં જોયું કે ઇજ્જતના નામે બીજાને બલિદાન આપનારા આખરે પોતાની ઇજ્જત ગુમાવી દે છે. પપ્પાએ પોતાની સગી જેવી અજીત બહેનને છોડી દીધી હતી, પણ વખતે એવો પલટો ખાધો કે તેમની દીકરીએ તેની ઇજ્જત ખાકમાં મેળવી દીધી. આ હકીકત પણ ખુલી કે મહેનતની કમાણી દિલ અને પેટને સુકૂન આપે છે. જ્યારે ખોટા કામથી કમાયેલા પૈસા કોઈને કોઈ રીતે બહાર નીકળીને શર્મિંદગીનું કારણ બને છે. આ જ સબક છે. એ દિવસથી અમારું જીવન જાણે એકદમ થંભી ગયું. મહોલ્લામાં જે લોકો કાલ સુધી અમારા ઘર આગળ ઝૂકીને ઇજ્જતથી વાત કરતા, આજે તે અમારી તરફ જોવું પણ ગવારતા નહોતા. મમ્મી ચૂપ રહેવા લાગ્યા. પપ્પાના વાળ થોડા દિવસોમાં એકદમ સફેદ થઈ ગયા, અને હું તો બસ દરરોજ રાત્રે મારી દીદી વિશે વિચારીને બળતો રહેતો. પોલીસે કહ્યું કે સાક્ષી દીદીનું કોઈ ઠેકાણું નથી મળતું. જે ગાડીમાં તે રોજ જતી હતી તે પણ બીજા કોઈના નામે હતી. તેની સાથે કામ કરનાર રોનિત નામનો માણસ પણ ફરાર હતો. અખબારોમાં અમારી ખબરો છપાવા લાગી. શહેરના જાણીતા વેપારીની દીકરી બાળક અપહરણમાં સામેલ, ઇજ્જતદાર ખાનદાન પર કાળો ડાઘ. આ બધું વાંચીને એવું લાગતું હતું જાણે દરેક શબ્દ મારી છાતી પર હથોડા મારે. પપ્પા રોજ કહેતા, મને યકીન છે સાક્ષી આવું ન કરી શકે, મારી દીકરી આવું ન કરી શકે. પણ વખતે જાણે તેમના યકીનનું ગળું દબાવી દીધું હતું. લગભગ 2 અઠવાડિયા પછી એક સવારે દરવાજે ખટખટ થઈ. દરવાજો ખોલ્યો તો સામે પલ્લવી આંટી ઊભા હતા, જેમને પપ્પાએ વર્ષો પહેલાં પોતાના જીવનમાંથી કાઢી નાખ્યા હતા. આજે તેમનો ચહેરો થાકેલો હતો, પણ આંખોમાં તે જ જૂનું અપનાપણું હતું. તેમણે આવતા જ પપ્પાના પગે લાગી અને બોલી, ભાઈ, વખત ખૂબ નિર્દય છે, પણ હજુ પણ સંભાળી શકાય. તમારી દીકરી જીવે છે. અમે બધા આઘાતમાં રહી ગયા. પપ્પાની આંખોમાં જાણે ફરીથી રોશની આવી ગઈ. મમ્મીએ ધ્રુજતા પૂછ્યું, તું ક્યાં છે? કેવી હાલતમાં છે? આંટી બોલ્યા, ગઈ રાતે રોનિત પકડાઈ ગયો અને તેણે બધું કબૂલી લીધું. સાક્ષીએ તેણે ધોકો આપ્યો હતો. તેણે પોતાની કંપનીના નામે છોકરીઓ અને બાળકોને ભરમાવવાનું કામ શરૂ કર્યું હતું. તમારી દીકરી ફક્ત તેને એકાઉન્ટ્સમાં મદદ કરતી હતી. જ્યારે તેને સચ્ચાઈ ખબર પડી તો તેણે પોલીસમાં રિપોર્ટ કરવા માંગ્યું, પણ એ જ રાતે તેને ધમકી મળી અને તે છુપાઈ ગઈ. મમ્મી નીચે બેસી પડી અને રડવા લાગ્યા. પપ્પા બસ સાંભળતા ઊભા રહ્યા. થોડી વારમાં પોલીસે ફોન કર્યો કે સાક્ષી મળી ગઈ છે, શહેરના બાહ્ય વિસ્તારમાં ઘાયલ હાલતમાં. હું, પપ્પા અને પલ્લવી આંટી તરત નીકળી પડ્યા. રસ્તામાં હું ચૂપ હતો, પણ અંદરથી તૂટી ગયો હતો. હોસ્પિટલ પહોંચ્યા તો સાક્ષી દીદીને સ્ટ્રેચર પર સૂતેલી જોઈ. ચહેરો ઝાંખો હતો, હોઠ ફાટેલા, પણ આંખોમાં સુકૂન હતું. જાણે કોઈ બોજમાંથી મુક્ત થઈ ગઈ હોય. મને જોતા તે ધીમેથી બોલી, ઉમંગ, મેં કંઈ ખોટું નથી કર્યું. બસ મોડું સમજાયું કે જે પૈસાથી ઘર બદલાતું હતું તે કોઈની બદદુઆથી ભરેલા હતા. મેં તેનો હાથ પકડી લીધો અને ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યો. પપ્પા તેની પાસે ઊભા હતા, આંખોમાંથી આંસુ ઝરતા હતા. પહેલીવાર તેમણે કહ્યું, બેટા, મેં તારા પર શંકા કરી, તને ન સમજી અને એક રિવાજ માટે મારી બહેનને છોડી દીધી. પણ આજે સમજાયું કે ઇન્સાનિયત કોઈ પણ રિવાજથી મોટી હોય છે. પલ્લવી આંટી નજીક આવ્યા. દીદીના માથે હાથ મૂકીને બોલ્યા, હવે બધું ઠીક થઈ જશે. તું બસ જલ્દી ઠીક થઈ જા. વખત ધીમે ધીમે પસાર થયો. દીદી ધીમે ધીમે સંભાળવા લાગી. કેસમાં તેમનું નામ સાફ થઈ ગયું, કારણ કે બધા પુરાવા રોનિતની વિરુદ્ધ હતા. પણ આ ઘટનાને અમારા આખા પરિવારને હચમચાવી દીધો હતો. પપ્પાએ પોતાની 3 દુકાનો વેચી દીધી અને કહ્યું, હવે વેપાર નહીં, ઇન્સાનિયત કમાવાનો સમય છે. તેમણે એ પૈસાથી એક નાનું બાળ સંરક્ષણ કેન્દ્ર ખોલ્યું, જ્યાં અનાથ અને બેસહારા બાળકોનો ઉછેર થવા લાગ્યો અને સાક્ષી દીદી તેમને ભણાવવા લાગી. ક્યારેક સાંજે જ્યારે તે બાળકોને વાર્તાઓ સંભળાવતી તો તેના અવાજમાં એ જૂની નિષ્કપટતા પાછી આવતી. હું ઓસરીમાં બેસીને તેને જોતો અને વિચારતો કે જો રિવાજો માણસથી મોટા થઈ જાય તો સંબંધોનો નાશ પામે, પણ જો ઇન્સાનિયતને રિવાજથી ઉપર રાખવામાં આવે તો ખોવાયેલા લોકો પણ મળી જાય. વખતે અમને ઘણું શીખવ્યું. અમે ઇજ્જત ગુમાવીને સચ્ચાઈ મેળવી. અમે રિવાજ તોડીને સંબંધો મેળવ્યા અને સમજ્યા કે ભલાઈ મોડી હોય પણ નિશ્ચિત પાછી આવે. રાતના સમયે હવાઓ ધીમેથી ચાલતી હતી. દીદી ઓસરીમાં બેઠી હતી
અને તેમની સામે પપ્પા ચૂપચાપ બેઠા હતા. બંને વચ્ચે લાંબી ચૂપ્પી હતી, જાણે વર્ષોનું દર્દ એ શાંતિમાં સમાઈ ગયું હોય. પપ્પા બોલ્યા, સાક્ષી, એક વાત કહું? જો હું એ વખતે તારી વાત સમજી લીધી હોત, તને જોબ કરવા ન દીધી હોત, તો કદાચ આજે તારો ચહેરો આ હાલમાં ન હોત. પણ હવે સમજાયું કે અસલ ભૂલ મારી હતી. દીદીની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. તે બોલી, ના પપ્પા, ભૂલ મારી પણ હતી. મને પૈસાની ચમકે આંધળી કરી દીધી હતી. મને લાગ્યું કે જો હું સફળ થઈ જઈશ તો બધું બદલાઈ જશે, પણ એ ન વિચાર્યું કે ખોટા રસ્તાની ચમક ફક્ત થોડા સમયની હોય છે, જે પછી અંધકાર છોડી જાય. હું મારી જાતને ખૂબ ખરાબ સમજવા લાગી હતી. પણ જ્યારે પલ્લવી આંટી આવ્યા તો મને લાગ્યું કે ઉપરવાળો પણ મને બીજી તક આપવા માગે છે. પપ્પાએ તેનો હાથ પકડીને કહ્યું, બેટા, તું મારી શાન હતી અને આજે પણ મારી શાન છે. તે મારાથી સારું ઇન્સાન બનીને બતાવ્યું. દીદી હસી અને બોલી, પપ્પા, હવે આપણે કોઈ રિવાજની પાછળ નથી દોડવું. આપણે ફક્ત ઇન્સાન બની રહેવું છે અને એ બાળકોની મદદ કરવી જે આજે પણ કોઈ લોભી મજબૂરીમાં પોતાની નિષ્કપટતા ગુમાવી દે. પપ્પાએ માથું હલાવીને કહ્યું, હા, હવે આ ઘર ફક્ત આપણું નહીં રહે, એ બાળકોનું પણ હશે જેના માથે કોઈ નથી. હું ઓસરીના ખૂણામાં ઊભો બધું જોતો હતો. આકાશમાં ચાંદ નીકળી આવ્યો હતો અને તેનો પ્રકાશ સાક્ષી દીદીના ચહેરા પર પડતો હતો. એ પળે મને લાગ્યું જાણે અમારા જીવનમાં પણ ઉજાળું પાછું આવી ગયું. પપ્પા બોલ્યા, ઉમંગ, હવે તું આ ઘરનો અસલી સહારો છે. દીદીએ મારી તરફ જોઈને કહ્યું, ઉમંગ, મારી સાથે વચન કર, ગમે તે થાય, ક્યારેય ખોટો રસ્તો પસંદ નહીં કરે. મહેનત હંમેશા મોટું ફળ આપે છે, પણ સુકૂન એ જ આપે. મેં માથું નમાવીને કહ્યું, સાક્ષી દીદી, હું વચન આપું છું, હવે આ ઘરમાં કોઈ લોભ, જૂઠ કે ડર નહીં આવે. અમે ત્રણેય એકબીજાનો હાથ પકડી લીધો અને એ પળે મને લાગ્યું જાણે સમયે તેના બધા ઘા ભરી દીધા હોય. હવે આ ઘરમાં રિવાજો નહીં, ઇન્સાનિયત રહેશે. અને દીદીનું હાસ્ય એ રાતનું સૌથી સુંદર સત્ય હતું. સવારનો પ્રકાશ ઓરડામાં ઉતરતો હતો. દીદી ઓસરીમાં છોડો અને બાજુઓનું બધું જોઈ રહ્યું હતું. તેમણે બોલ્યું, સાક્ષી, હવે વખત આવી ગયો છે કે બધું ભૂલી જવું. પલ્લવી આંટી નજીક આવ્યા અને બોલ્યા, સાક્ષી, હવે સમય આવી ગયો છે, બધું ભૂલી જા. હું ઘણું દૂર ચાલી ગઈ હતી. દીદીએ તેમનો હાથ પકડી લીધો અને બોલી, આંટી, હવે કોઈ વાત નથી. હવે આપણે એ જ કરીશું જે આપણને જોઈએ. જે કોઈ તૂટવાથી બચી શકે. ત્યારે તેમની બાજુમાં ઊભેલા વકીલ સાહેબ બોલ્યા, સાક્ષી, હું જાણું છું કે તારી સાથે જે થયું તે ખોટું હતું. એ વખતે હું પણ પૈસા અને સમાજની વચ્ચે ફસાઈ ગયો હતો. પણ જ્યારે પલ્લવી દરરોજ રાતે તારી વાત કરતી તો મને સમજાયું કે અસલી ન્યાય એ જ છે કે જે કોઈ તૂટેલા દિલને સુકૂન આપે, પૈસા કે કાયદાથી નહીં, ઇન્સાનિયતથી. દીદીની આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા લાગ્યા. તે બોલી, અંકલ, જો બધા આવું વિચારવા લાગે તો કોઈ સંબંધ ક્યારેય નહીં તૂટે. પલ્લવી આંટીએ તેમની તરફ જોઈને કહ્યું, જો મેં કહ્યું હતું ને, આ છોકરી ફક્ત નામની જ નહીં, દિલની પણ મજબૂત છે. પપ્પા પણ દરવાજે આવી ગયા. તેમને બંનેને નમસ્તે કરીને કહ્યું, પલ્લવીજી, વકીલ સાહેબ, તમે આવ્યા તેના માટે દિલથી આભાર. આજે ઘણા દિવસો પછી આ ઘરમાં સુકૂન પાછું આવ્યું. વકીલ સાહેબે કહ્યું, અસલી સુકૂન તો ત્યારે મળશે જ્યારે આપણે બધા મળીને એ બાળકો માટે કંઈક કરીશું જેમની દુનિયા ગેરસમજ અને લોભથી તૂટી ગઈ. દીદીએ કહ્યું, હા, હવે એ જ મારી મંજિલ છે. પલ્લવી આંટીએ તેમને ગળે લગાડ્યા અને એ પળે જાણે વર્ષોનું દર્દ વહી ગયું. હવામાં ફક્ત એક અપનાપનો હતો. પપ્પાની આંખોમાં નમી હતી, પણ ચહેરા પર હાસ્ય હતું. હું વિચારતો હતો કે કદાચ આ જ અસલી જીત છે, જ્યારે માફી અને મોહબ્બત એકસાથે મળે. આકાશમાં વાદળોની વચ્ચેથી સૂરજની કિરણ ઉતરતી હતી અને એક ઘર જે ક્યારેક શાંતિમાં ડૂબેલું હતું હવે બાળકોની હાંસીથી ભરાઈ ગયું હતું. ક્યારેક હું વિચારું કે જો એ વખતે સાક્ષી દીદીએ હાર માની લીધી હોત, જો પપ્પા પોતાના ઘમંડમાં ડૂબેલા રહ્યા હોત અને જો પલ્લવી આંટીએ પાછા ફરીને માફી ન માગી હોત, તો કદાચ આજે અમારું ઘર એવું જ શાંત રહ્યું હોત, જેમ કે એક અધૂરું મકાન હોય જેમાં દિવાલો તો હોય પણ અવાજો ન હોય. મેં મારી આંખો સામે જોયું કે સમય કેવી રીતે માણસને તોડી નાખે, પણ એ જ સમય જ્યારે પલટે ત્યારે એ જ માણસને સૌથી મજબૂત બનાવે છે. દીદીએ શીખવ્યું કે ભૂલ કરવી ખરાબ નથી, પણ પછી ભૂલ ઇન્સાનિયતથી જાળવી રાખવી જરૂરી છે. કારણ કે જ્યારે માણસ પોતાને માફ કરે ત્યારે જ દુનિયા તેને અપનાવે છે. પપ્પાએ શીખવ્યું કે જે રિવાજ ત્યારે જ સુંદર લાગે જ્યારે તે ઇન્સાનિયતથી મોટા ન હોય. જો કોઈ રિવાજ કોઈનું દિલ તોડે તો તેને છોડી દેવું જ સારું છે. અને પલ્લવી આંટીએ બતાવ્યું કે માફ કરવું એ સૌથી મોટી બહાદુરી છે. તેમના પાછા ફરવાથી મને સમજાયું કે કોઈ સંબંધ તૂટતો નથી, ફક્ત સમય પાછળ છુપાઈ જાય. જો કોઈ દિલથી બોલાવે તો એ પાછો આવે. પૈસાની કોઈ ખુશ નથી થતું. અસલી સુકૂન તો ત્યારે મળે જ્યારે કોઈ રડતાને હસવાનો મોકો મળે,
કોઈ તૂટેલાને સંભાળવાની હિંમત મળે, જ્યારે કોઈ પોતાની ભૂલ માનીને માથું નમાવે અને તેમ છતાં શર્મિંદા ન થાય, પણ શુકરગુજાર રહે કે તેને સુધારવાનો વખત મળ્યો. જીવન આપણને દરરોજ ઘણું શીખવે છે, પણ આપણને સંભાળતા નથી. જો એ વખતે દીદીએ પોતાને ખતમ કરવાનું વિચાર્યું હોત તો આ વાર્તા અહીં જ પૂરી થઈ ગઈ હોત, પણ તેમણે થંભવાનું પસંદ કર્યું. તેમણે ગીરીને ઊભા થવાનું શીખ્યું અને એ જ પરથી અમારું જીવન બદલાઈ ગયું. હવે જ્યારે હું કોઈ બાળકને રસ્તા પર બેઠેલું જોઉં, જે રમકડાની જગ્યાએ પથ્થરોથી રમે, તો મારા અંદર કંઈક હલચલ થાય. હું વિચારું કે જો કોઈ આગળ હાથ વધે તો તેને થામી લે, તો તેની દુનિયા પણ રોશનીથી ભરાઈ શકે છે. કદાચ એટલે જ સાક્ષી દીદી અને પલ્લવી આંટીનું ટ્રસ્ટ આજે મારા માટે ફક્ત એક સંસ્થા નથી, એક જવાબદારી બની ગયું. ત્યાં દરેક બાળક મને યાદ અપાવે છે કે જીવન આપવાથી મોટું કંઈ નથી. હવે હું સમજી ગયો છું કે ન્યાય ફક્ત અદાલતમાં નથી, દિલોમાં પણ હોય છે, અને જે માફ કરે એ જ અસલી વિજેતા હોય છે. હું રોજ મારી જાતને કહું છું કે ભૂલ કરવી એ ઇન્સાનિયત છે, પણ માફ કરવું એ ખૂબ મોટું છે. જ્યારે માણસ પોતાને બીજાના દર્દમાં જુએ ત્યારે એ અડધો ઇન્સાન નથી, પૂરો ઇન્સાન બને. આજે જ્યારે હું મારા આંગણામાં બાળકોની હાંસી સાંભળું છું તો લાગે છે કે કદાચ આ જ અસલી અમીરી છે. હવે મને કોઈ મોટા ઘર કે નામની ઈચ્છા નથી. બસ એટલું ઈચ્છું છું કે હું જ્યાં હોઉં ત્યાં કોઈનું દર્દ થોડું ઓછું થાય. ક્યારેક હું સાક્ષી દીદીને કહું, દીદી હવે બધું ઠીક થઈ ગયું, તો તે હસીને કહે છે, હા ઉમંગ, હવે બધું ઠીક છે, બસ આ સુકૂનને સાચવી રાખજે, કારણ કે આ જીવનની સૌથી મોટી કમાણી છે. હું વિચારું છું કે કદાચ સાચું પણ એ જ છે. ઇન્સાનની અસલી ઓળખ તેના નામ કે કામથી નહીં, પણ એ વાતથી થાય કે તેણે કેટલા દિલોને રાહત આપી, કેટલાને ગીરતા અટકાવ્યા. મેં મારી આંખો સામે જોયું કે જ્યારે કોઈ ઇન્સાન માફ કરે તો તેની આંખોમાં જે ચમક હોય છે તે કોઈ હીરાથી વધુ કિંમતી હોય છે, અને જ્યારે કોઈ તૂટેલો સંબંધ જોડાય છે ત્યાં ભગવાન પોતે હસે છે. એટલે હું રોજ મારી જાત સાથે વચન આપું છું કે હું ક્યારેય કોઈને નીચું નહીં બતાવું, કોઈને રડાવીશ નહીં, અને જો કોઈ દિવસ ભૂલ થઈ જાય તો માફી માંગવામાં મોડું નહીં કરું, કારણ કે હવે મેં સમજી લીધું કે જે જીવન ત્યારે સુંદર લાગે જ્યારે તેમાં જૂઠ ન હોય, જ્યારે સંબંધો બોજ ન લાગે, અને જ્યારે દરેક સવાર સુકૂનથી શ્વાસ લઈ શકાય. અને મેં એ પણ શીખ્યું કે વખત ગમે તેટલો ખરાબ હોય, જો દિલ સાફ હોય તો ઉપરવાળો પણ શાન નથી છોડતો. જે ગીરીને પણ કોઈને ઉપાડે એ જ ઇન્સાન છે, અને જે કોઈની આંખોના આંસુ લૂછી દે એ જ આ દુનિયાનો સૌથી મોટો હીરો છે. અને હું ઈચ્છું છું કે હું પણ એવો જ બનું, જેવી મારી સાક્ષી દીદી બની, જે તૂટી પણ બીજાને સંભાળીને ફરી જીવી ઉઠી. મિત્રો, આશા છે કે તમને અમારી આ વાર્તા પસંદ આવી હશે. જો વાર્તા પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નોટિફિકેશન બેલને જરૂર દબાવો, જેથી આગલું અપડેટ તમને સૌથી પહેલાં મળે. આભાર.